Good morning. Starting our new chapter, Unit 2, Quantum Dynamics, and our reference textbook is Modern Quantum Mechanics by J.J. Sakurai. Let us start our topic by answering the question, what is quantum mechanics? Quantum mechanics is used to describe the dynamics or how things move in the microscopic level. It's a branch of mechanics in physics. We generally deal with three types of mechanics. They are first classical mechanics, second statistical mechanics, and the third one is quantum mechanics. Then I will try to explain the difference between three types of mechanics by using a simple example. Suppose we have to study the motion of a box. Consider this small box. ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മെക്കാനിക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മോഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഇഫ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബോക്സ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി one specified point which is known as the center of mass, or the most important equation in classical physics is Newton's second law of motion or Hamilton's laws of motion. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. കമ്മിങ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, if we have to study the motion of this box, according to statistical mechanics, we have to study the motion of each and every particle inside this box. Classical മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഈ ബോക്സിലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പോയിൻറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. Suppose there are 20 particles inside this box. We have to gain the idea about all the parameters of the 20 particles, that is the velocity, momentum, energies, etc. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ 20 പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വാല്യൂ, വെലോസിറ്റി, അതുപോലെ മൊമെൻറ്റം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് there are so many degrees of freedom present inside this system. So, in such a case, we have to study the collection of atoms or molecules which is known as ensemble. So, in statistical mechanics, we generally deals with the averages and approximations because there are so many particles inside this box. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, ലാർജ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻസെമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻസെമ്പിൾസ് ആർ ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ്റൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് the entropy formula which is known as the Boltzmann's entropy formula, that is S is equal to Kb log W, where S is the entropy, Kb is the Boltzmann constant, and W is the number of microstate. And the third type of mechanics is the quantum mechanics. It is completely different from that of classical mechanics and statistical mechanics. The most important quantity in quantum mechanics is the wave function, and the most important equation in quantum mechanics is the Schrödinger wave equation, that is h psi equal to E psi. Then classical mechanicsum quantum mechanicസും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Classical mechanics describes the world to be deterministic, where the entire future course is predefined and identical objects can be distinguished. Then according to classical mechanics, the position of an object in a system of identical objects can be known at any given time. According to quantum mechanics, it is based on the assumption that the world is probabilistic and the events takes place at a random chances. Then identical particles cannot be labeled and cannot determine the particles when where, and this property is known as indistinguishability. These are the major differences between the classical mechanics and quantum mechanics. ഇനി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 1900 മുമ്പ് ഫിസിക്സ്
മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമുക്കറിയാം, ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത്. അതായത് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ 4 ഇക്വേഷൻസ്, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക്. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ്. അപ്പം ഈ 3 ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു, ഈ 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരുന്നു 1900 മുമ്പ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ഫ്രം 1900 to 1925 ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് സം മേജർ ചലഞ്ചസ്. 2 കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ചലഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഒന്ന് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസ് ഓർ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട്, ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കേസ് ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട്. Albert Einstein figured out that Newton's laws of motion no longer valid at a relativistic speed, that is speed close to the speed of light. അതാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസ്. ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when it was figured out that it cannot explain the motion of subatomic particles such as electrons by using classical physics. അപ്പോൾ ഈ 2 ചലഞ്ചസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് these experiments could not be explained using classical physics. It was very clear that we need a new laws of physics to explain these phenomena. അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ 1900 to 1925 ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പം വന്ന മേജർ ചലഞ്ചസ്, അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുള്ള തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്. ദെൻ 1900 to 1925 ആ കാലയളവിൽ നടന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, കോംപ്ടൺ എഫക്റ്റ്. ദെൻ 1925 ക്വാണ്ടം പിക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ബൈ ഇർവിൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ആൻഡ് W. ഹൈസൻബർഗ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ 2 പിക്ചേഴ്സാണ് ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചർ ആൻഡ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ. ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ യൂസസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. സോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടോപ്പിക്സാണ് ഹൈസൻബർഗ് ആൻഡ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ പിക്ചേഴ്സ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് ഒറിജിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ഡിറാക് നൊട്ടേഷൻസ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ബ്രാ ആൻഡ് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പം ബ്രാ ആൻഡ് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡിറാക് നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നൊട്ടേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്, ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു നൊട്ടേഷനും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മറ്റൊരു നൊട്ടേഷനുമായിട്ട് മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ, അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് അതിൽ സെൻറ്ററിൽ ഈ സിയുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ബാറ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ ഈ സെക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബ്രാ ആൻഡ് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻസ് വന്നത്. സോ ദീസ് 2 വെക്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെറ്റ് സൈ നമ്മൾ ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ A1 A2 എക്സെട്ര അപ് ടു AN, then the bra vector corresponding to this vector is represented as bra psi is equal to row matrix A1 star, A2 star etc. up to AN star. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെറ്റ് വെക്ടറിനെ ബ്രാ വെക്ടറിനെയും എങ്ങനെ പറയാം? കെറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡ്യുവൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് ബ്രാ വെക്ടർ. സോ കെറ്റ് സൈ DC ഡ്യുവൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ബ്രാ സൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. DC stands for dual correspondence. These state vectors contain the complete information about the physical state of that system. അപ്പോൾ കെറ്റ് വെക്ടറും ബ്രാ വെക്ടറും എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം കെറ്റ് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
2 ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ 2. സൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ കെറ്റ് സൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കെറ്റിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് 2 ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡ്യുവൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബ്രാ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും 2 ഇൻറ്റു ബ്രാ സൈ 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു ബ്രാ സൈ 2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ നൊട്ടേഷൻസിൻ്റെ. ഇനി അനദർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് കെറ്റ് ഫൈ, അതായത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ ടു A1 ഇൻറ്റു കെറ്റ് ഫൈ 1 പ്ലസ് I ഇൻറ്റു A2 കെറ്റ് ഫൈ 2. ദെൻ ഡ്യുവൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബ്രാ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1 ഇൻറ്റു ബ്രാ ഫൈ 1 മൈനസ് I ഇൻറ്റു A2 ബ്രാ ഫൈ 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയുടെ ടേം ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡ്യുവൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുവരും കെറ്റ് ഫൈയിൽ ഒരു ഐ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ബ്രാ ഫൈ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ, ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൊട്ടേഷൻസ് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ വെക്റ്റർ. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രാ സൈ കെറ്റ് സൈ. ഈ ഒരു ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ദെൻ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കെറ്റ് സൈ ബ്രാ സൈ. അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തു പറയും, അതിന് ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും, ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നൊട്ടേഷൻസാണ് ഡിറാക് നൊട്ടേഷൻസ്, കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ നൊട്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും അതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. An operator is a mathematical object used to describe the physical properties in quantum mechanics. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ, പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുണ്ട്. ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് എ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ടെൽസ് അസ് അബൌട്ട് വെയർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ്. ദെൻ വി ഹാവ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ടെൽസ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓർ വി ഹാവ് ആൻ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ടെൽസ് അസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും, മൊമെൻറ്റം പി ക്യാപ്പ് ആൻഡ് എനർജി എച്ച് ക്യാപ്പ്. എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ A cap acting on the state space nu, and this operator is an observable. സപ്പോസ് എ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണെന്ന് കരുതുക. ദെൻ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ക്യാപ്പ് എന്നാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു കെറ്റ് സൈ. അപ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷനാണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ. അപ്പോൾ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഈ കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് എന്ത്, സൈ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, കെറ്റ് സൈ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കെറ്റ് സൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വേർ കെറ്റ് സൈ ആൻഡ് കെറ്റ് സൈ ഡാഷ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ്. ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ നൊട്ടേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആണ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ്. ദെൻ കൺസിഡർ അനദർ ഓപ്പറേഷൻ എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു A1 കെറ്റ് സൈ 1 പ്ലസ് A2 കെറ്റ് സൈ 2 ഈക്വൽ ടു A1 ഇൻറ്റു എ ക്യാപ്പ്
get psi1 plus a2 into a cap get psi2, where get psi1 and get psi2 belongs to the vector space and a1 and a2 are scalars. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ എയും a1ഉം a2ഉം സ്കെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ a1 ഇൻറ്റു എ ക്യാപ് ഗെറ്റ് psi1 പ്ലസ് a2 ഇൻറ്റു എ ക്യാപ് ഗെറ്റ് psi2 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതിന് വേറെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡീഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി ക്യാപ് പ്ലസ് സി ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യാപ് പ്ലസ് ബി ക്യാപ് plus C cap, and commutative property A cap plus B cap equal to B cap plus A cap. Then in the case of multiplication A cap B cap get psiയിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A cap ഇൻറ്റു, അതായത് ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് എ ക്യാപ്പും ബി ക്യാപ്പും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് സൈയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫസ്റ്റ് ബി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഗെറ്റ് സൈയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? എ ക്യാപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ബി ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഗെറ്റ് സൈ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ ബി ക്യാപ്പ് ഗെറ്റ് സൈയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് അനദർ ഗെറ്റ് സൈ പ്രൈം. ആ ഗെറ്റ് സൈ പ്രൈമിലേക്കാണ് വീണ്ടും എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ബി ക്യാപ്പ് സി ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു സി ക്യാപ്പ്. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യാപ്പ് എ ക്യാപ്പ്. ദെൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ പരിചയപ്പെടാം, ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ആക്ച്വലി ടൈം ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ടൈമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ടൈം വേരിയിങ് സിസ്റ്റമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Consider a system ket alpha which is time dependent. Then it can be represented as ket alpha t0. കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഈ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന് ആൽഫേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൽഫ കോമ t0, കെറ്റ് ആൽഫ കോമ t0 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ്? ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ലെറ്റ് us denote the ket corresponding to the state ket at some later time by ket alpha t0 semicolon t where t greater than t0. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി കെറ്റ് ആൽഫ t0 ആയിരുന്നു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം ആ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി? കെറ്റ് ആൽഫ t0 t ആയിട്ട് മാറിയെങ്കിൽ, അപ്പം ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ t0 മീൻസ് കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം. അപ്പം അങ്ങനെ മാറിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്തത് എന്താണ്? ടൈമാണ്. സോ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് നോൺ as time evolution operator, or this change happens because of an operator, that is time evolution operator. That is നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, കെറ്റ് ആൽഫ t0 ഇനിഷ്യലി അതിൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? കെറ്റ് ആൽഫ t0 t എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റം മാറിയത്. സോ ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ as u of t0. ut0 എന്നാണ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? ut0. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള കെറ്റ് ആൽഫ t0യിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? കെറ്റ് ആൽഫ t0 t ആയിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും? ut0 കെറ്റ് ആൽഫ t0 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കെറ്റ് ആൽഫ t0 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? കെറ്റ് ആൽഫ t0 t. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്.
Thank you.